Hello, my dear students. Myself Rajneesh Bansal. I am working as computer faculty at Government Senior Secondary School, Ulana, District Patiala. इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, इस वीडियो ਵਿੱਚ मैं कोशिश की है कि मैं दोनों तरह के विद्यार्थी जो कि इंग्लिश मीडियम ਵਿੱਚ तैयारी करते हैं ਅਤੇ जो पंजाबी मीडियम ਵਿੱਚ तैयारी करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कवर कर सकां। इस वीडियो ਵਿੱਚ जो रिटन कंटेंट है वो ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ मिलेगा ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ एक्सप्लेनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपना ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ? ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ collection of characters. A character may be a single alphabet, a single number, or a special symbol like hash, dollar, star, etc. String is enclosed in double quotes. As you can see in the example, the string computer is enclosed in double quotes. A string may be a meaningful word like computer, or a useless collection of characters like you can see this string is. A string is represented in computer memory as array of characters. प्यारे बच्चों, इस विच दस्सिया गया है कि string characters की एक collection होंदी है। एक character एक single alphabet हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई स्पैशल सिंबल हो सकता है जिस तरह के हैश, डॉलर, स्टार आदि। स्ट्रिंग नूं हमेशा डबल कोट्स दे विच बंद किया जाता है। एक स्ट्रिंग एक मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है जिस तरह के कंप्यूटर, और इस स्ट्रिंग की तरह यह एक यूजलैस स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग नूं कंप्यूटर मैमरी दे विच एज एरे ऑफ करैक्टर्स रिप्रजेंट किया जाता है। हुण असी यह समझते हाँ कि एरे ऑफ करैक्टर्स की है। जिस तरह के असी अपनी पिछली क्लास दे विच पढ़िया सी कि एक एरे एक टाइम के उत्ते मल्टीपल वैल्यूज़ नूं स्टोर कर सकता है। इस तरह एक स्ट्रिंग वैल्यू नूं स्टोर करने लई सानू एरे ऑफ करैक्टर्स लेना पैंदा है। असी अपनी पिछली क्लास दे विच दो डाटा टाइप्स इंट अते फ्लोट बारे पढ़िया सी, अते हुण असी अपनी प्रेजेंट क्लास दे विच एक नवी डाटा टाइप कैर, जिसका कि पूरा नाम करैक्टर हुंदा है, उस बारे पढ़ांगे। करैक्टर डाटा टाइप स्ट्रिंग्स नाल डील करती है। जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकिया हाँ कि स्ट्रिंग कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स है। इस लई एक स्ट्रिंग नूं स्टोर करने लई सानू एरे ऑफ करैक्टर टाइप लेना पैंदा है। हेठां दिता हुआ चित्र तुहानूं दिखा रहा है कि एरे ऑफ करैक्टर्स नूं मैमरी दे विच किस तरह रिप्रजेंट किया जाता है। एरे ऑफ करैक्टर्स दे विच हर एक करैक्टर कंप्यूटर मैमरी विच अलग लोकेशन के उत्ते स्टोर हुंदा है, अते उस हर एक अलग लोकेशन नूं एक नाम दिता जाता है जो असी प्रोग्राम दे विच दिंदे हां। ये सारा कुछ असी जदों स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम करांगे उस टाइम समझांगे। आओ हुण असी कुछ बेसिक स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शनस की गल करिए जिन्हां दी वरतों स्ट्रिंग नूं इनपुट आउटपुट करवाउण लई कीती जांदी है। सब तो पहलां असी इनपुट फंक्शनस की गल करते हाँ। स्कैनएफ, जिस तरह के तुसीं इस फंक्शन बारे पिछली क्लास दे विच भी पढ़ चुके हो,
ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟ ਅਤੇ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੈਟਸ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੈਨਐਫ ਅਤੇ ਗੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਨਐਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ getChar। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ printf। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ puts। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ putchar। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ putchar ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ string.h ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ string.h ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। strlen ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੈਬ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਲੋਅਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ ਅੱਪਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This function is used to find the length of a string। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ #include ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ string.h ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ string.h ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ void main, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ S1 ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ 20 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ R ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ, CLR SCR। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ S1 ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ R ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ R ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ। C ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ F2 ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ .c ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ .c ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Ctrl+F9 ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਲਈ Alt+F5 ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 11 ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 11 ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ C ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬੋ C++ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਾਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
C प्रोग्राम एडिटर की विंडो ओपन हो गई है। हुण इस विच असीं प्रोग्राम नूं टाइप करना है। सब तो पहला हैश इनक्लूड string.h, जिस तरह कि असीं प्रोग्राम दे विच पहलां देखिया है। void main S1 एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। इस दी वैल्यू माई कंप्यूटर। इंट आर क्लीयर स्क्रीन की फंक्शन की वरतों की गई है। इत्थे असीं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की वरतों कर रहे हैं, जो कि सानू S1 दे विच जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी लेंथ पता करके सानू दसेगा अते उसनू आर दे विच स्टोर कर देगा। फिर अपने रिजल्ट नू असीं प्रिंट करवा लेना है। इत्थे साडा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। उस तो बाद असीं फाइल नू सेव करना है। फाइल नू सेव करने लई जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी कीबोर्ड तो F2 की प्रेस करनी है। इत्थे फाइल का नाम तुसीं जो मर्जी दे सकते हो, पर इत्थे मैं इसका नाम strlen12.c दे रहा हाँ। एंटर कर दिओ। तुसीं देखोगे कि फाइल का नाम कंप्यूटर स्क्रीन उपर दिखाई दे रहा है। उस तो बाद तुसीं प्रोग्राम नूं कंपाइल करना है। कंपाइल करने लई Ctrl+F9 कीज़ नूं प्रेस करना है। तुसीं देखिया होगा कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। ਅਤੇ कंपाइल होने तो बाद इसने अपना रिजल्ट ले आंदा है, जिसनों कि असीं देखण दे लई असीं कीबोर्ड तो Alt+F5 कीज़ नूं प्रेस करांगे। देखो जिस तरह कि तुहानूं उस प्रोग्राम दे विच आउटपुट दिखाई गई सी, आउटपुट 11 शो कर रहा है। तो असीं प्रैक्टिकली समझिया कि इस प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। इत्थे एक चीज़ होर ध्यान दिओ, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी कि असीं इत्थे इनपुट के तौर पर एक स्ट्रिंग की वरतों कर रहे हैं। आओ हुण असीं स्ट्रिंग नाल संबंधित असीं अपना नैक्सट फंक्शन देखिए। स्ट्रिंग नाल संबंधित साडा नैक्सट फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स। इस दी वरतों एक स्ट्रिंग नूं उल्टाउण लई कीती जांदी है। इस प्रोग्राम दे विच असीं एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रिंग लिया है बुक, जिसनूं असीं स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन की वरतों करके इस दे स्ट्रिंग्स नूं उल्टाउणा है। आओ इसका प्रोग्राम असीं किवें टाइप करना है। सब तो पहलां असीं पहलां की तरह string.h फाइल नूं इनक्लूड करना है। void main इत्थे एक स्ट्रिंग लेना है जिस विच असीं बुक स्ट्रिंग नूं स्टोर किया है। क्लीयर स्क्रीन जो कि स्क्रीन नूं साफ करने का काम करेगा। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन जो कि S1 स्ट्रिंग नूं उल्टाउण का काम करेगा। अते उस उल्टाउण तो बाद जो वैल्यू है वो S1 दे विच ही स्टोर हो जाएगी। इत्थे ध्यान देने वाली गल यह है कि सानू इत्थे एक एक्सट्रा वेरीएबल लैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग रिवर्स होने तो बाद जो वैल्यू है वह S1 दे विच ही स्टोर हो जाएगी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ S1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਮ, ਡਿਡ, ਡੀਡ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। string.h ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। void main ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ S1 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ S1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਪਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ, ਜੋ ਕਿ S1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਟਸ S1, ਇਸ ਨਾਲ S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ। ਕੈਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੌਨਕੈਟੇਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। #include string.h void main। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ S1 ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ S2 ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 20 ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ S2 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ S1 ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ S1 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ S1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ
ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ S1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ #include string.h void main S1 ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਲਈ ਹੈ, S2 ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ S1 ਅਤੇ S2 ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ S2 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ S1 ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ S1 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ S1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ S1 ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ S1 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ S1 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ S2 ਵੈਲਿਊ book will be stored in first string S1 removing the first string value my। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This function is used to compare two strings। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ #include string.h void main। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਲਏ ਹਨ S1 ਅਤੇ S2 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ int r ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਦੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। It returns -1 if the ASCII value of character of the first string is less than second string। Returns 0 if both the strings are equal, as here I have taken both the strings same, so the output is 0। And return 1 if the ASCII value of character of string is greater than that of second string। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ASCII ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ASCII ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
सानू -1 रिटर्न होवेगा। जेकर आस्क की वैल्यू जो फस्ट स्ट्रिंग दी है वो घट होवे सैकेंड स्ट्रिंग तो सानू 0 रिटर्न होवेगा। अगर बोथ स्ट्रिंग इक्वल हैं, जिस तरह के इस प्रोग्राम दे विच बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, अते सानू 1 रिटर्न होवेगा जेकर फस्ट स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू सैकेंड स्ट्रिंग तो वड्डी हुंदी है। तां अगर देखा जाए स्ट्रिंग कंपेयर दे विच सिर्फ 3 रिजल्ट आ सकते हैं, -1, 1 या 0। इसलिए सानू इत्थे नंबर विच वैल्यू रिटर्न करवाउण दे लई इंटीजर फॉर्म दे विच एक वेरीएबल लैन की लोड़ पई है। इस प्रोग्राम विच स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ने दोनों स्ट्रिंग्स नूं कंपेयर किया, जिस विच दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसलिए इसने आउटपुट के तौर पर 0 रिटर्न किया है। प्यारे विद्यार्थियों, +2 क्लास नाल संबंधित कंप्यूटर साइंस विषय का लैसन 2 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानू चंगी तरह समझ आ गया होना है। हुण तुसीं इस लैसन नूं अपनी किताब विचों पढ़ के देखना है। जेकर तुहानू उस विचों कोई पॉइंट समझ विच नहीं आंदा है तां तुसीं इस वीडियो नूं दोबारा फिर देखना। जेकर तुहाडी इस पाठ नाल संबंधित कोई क्वेरी है तां तुसीं मैनू नीचे दिते गए मेरे मोबाइल नंबर के उत्ते भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसे दे नाल यह वीडियो इत्थे ही समाप्त हुंदी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।